Today the topic is conversions, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. So how we are converting this? So let's we see in this video. First we move to decimal to binary. So decimal to binary ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేద్దామో ఇచ్చిన నంబర్ ని చూద్దాం. So first decimal to binary. What is the base of decimal? 10. What is the base of binary? Is 2. So let's take one example. So take one example. 13 is a decimal number. So this given 13 number is now converted to binary. So binary numbers అంటే మనకి ఏముంటాయి zeros ones. So బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి 1 ఉంది 3 ఉంది. సో ఈ 1 3 ని మనకి zeros 1 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలాగో. సో 13 డివైడ్ చేయండి 2 తో డివిజన్ చేయండి. 2 6 12. సో రిమైనింగ్ 1. 2 3 6. So remaining 0. 2 1s are 2, remaining 1. So answer is from always bottom to up. So answer is 1 1 0 1. So 1 1 0 1. He is now converted into binary. So this is the conversation how we convert decimal number to binary. Okay. So let's we move to another example. Example 2. So ఇచ్చిన decimal number లో పాయింట్ ఉంటే మనకి సో పాయింట్ ఉంటే ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ పాయింట్ మనము 25ని డివైడ్ చేయాలి 2తో. 2 12s 24, రిమైనింగ్ 1. 2 6 12, remaining 0. 2 3 6, remaining 0. 2 1s 2, remaining is 1. So always answer is from bottom to up. So answer is 1 1 0 0 1. 1 1 0 0 1. This is the binary number of only 25 only. So after point ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఏముంది మనకి 6 2 5 0 పాయింట్. సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ 0.625. సో దీన్ని మల్టిప్లై విత్ 2. సో మనకి 0.625ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 1.25. ఓకే. సో ఈ 1.25ని 1 ఇక్కడే లీవ్ చేయండి. సో 0.25 అగైన్ మల్టిప్లై విత్ 2. 0.25 into 2 what? 0.50. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 వచ్చింది. సో అగైన్ 0.50 into 2. 0.50 into 2, what is the answer? 1.00. సో ఇక్కడ 1 వచ్చింది. సో లెట్స్ లీవ్ 1 హియర్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చేస్తా చూడండి. సో ఈ 1 ఇక్కడే ఉంచేసి 0.00 into 2 ఈజ్ 0. సో 0 వరకు స్టాప్ చేసేయాలి ఇక్కడికి. సో ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం ఆన్సర్ ఫ్రమ్ అప్ టు బాటమ్. సో ఫస్ట్ ఏంటి 1 0 1 0. మరి టోటల్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ 1 1 0 0 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్కి పాయింట్ 1 0 1 0. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ద గివెన్ 25.625 of decimal number now converted into binary. This is the conversion of decimal to binary. So let's we move to decimal to octal conversion. So let's we take one example 112. So 112 is now divided with octal kada, octal to manamu
డెసిమల్ టు ఆక్టల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందులోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ నెంబర్తోని డివైడ్ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు బైనరీకి కన్వర్ట్ చేస్తే 2తో డివైడ్ చేసాము, ఇప్పుడు ఆక్టల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 8తో డివిజన్. సో 8 14s are 112, remaining 0. 8 1s are 8, remaining 6. So answer is always bottom to up, 160. This is the conversion of given decimal number in octal. So octal range enti manaki 0 to 7, in between 7 kuda 0 to 7. So ee answer manaki 0 to 7 madhyalone unda. Yes, 1 is in between 0 to 7, 6 is also in between 0 to 7, 0 is also in between 0 to 7. So this is the conversion of decimal to octal. So next we move to another example, example number 2, 25.625. సేమ్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్లో మనకి పాయింట్ ఉంటే ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, బిఫోర్ పాయింట్ 25ని డివైడ్ విత్ 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. So 1 is remaining. So answer is 3 1. So for 25, so ఈ 3 1 అనేది 25కి ఆన్సర్. సో మనం రిమైనింగ్ 0.625 ఏ విధంగా చేయాలి? సో ఆక్టల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మల్టిప్లై విత్ 8. సో క్యాలిక్యులేట్ 0.625 into 8, how much? 5.000. So leave 5 here only. So come with 0 point. ఇక్కడ 5 లీవ్ చేసేస్తే ఏముంటుంది? 0.000 into 8 is 0. సో 0 వచ్చేసింది కదా, మళ్ళీ 0ని 8తో మల్టిప్లై చేసినా 0నే వస్తుంది. సో మనకి రిపీట్ ఆన్సర్ వచ్చే వరకు ఇది చేస్తూనే ఉండాలి. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికే స్టాప్. 50 is answer of after point 625. So the total answer is 31.50. Now it is converted into octal. So this is the example. Let's we move to next conversion, decimal to hexadecimal. So the given decimal number is 254. So etla convert chedamo chuddam. 254. సో ఎందులోకి కన్వర్ట్ చేయాలి? హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ అంటే 16. సో 16తో డివైడ్. సో క్యాలిక్యులేట్ 16 10s are 160. ఓకే, 16 13s are no, 16 15s are 5 6s are 30, 3 5 1s are 5, 8 1 6 are 6, 1 1 1. Oh, 8 6 6 12 13 14. So 240, it is near. So 16 15s are 240. So remaining how much? 14. So next, so ikkadike stop, endukante 15 16 table lo raadu. So answer is always from bottom to up. So 15 14 is answer. So manaki hexadecimal counting enti 0 to 9, capital A B C D E F. Capital A is nothing but 10, 11, 12, 13, 14, 15. So manaki ikkada 15 ochindi. 15 means nothing but F, capital F. 14 is nothing but capital E. So answer is FE. So the given decimal number is now converted to hexadecimal. So answer is FE. So same, let's we take another example when the given decimal number have a point. 16 1s are 16, remaining is 9. So answer is bottom to up, 1 9 is the answer. Let's we do after point. 0.625 into 16, 10.000. So next, leave 10 here only. Come with 0, 0.000 into 16. So 0 into something is always 0. So stop here only because 0 వచ్చింది. 0ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసిన 0నే వస్తుంది. సో టోటల్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది 19.
సో 1 9 10. సో 10 అంటే మనకి హెక్సాడెసిమల్లో ఏంటి, క్యాపిటల్ A. సో 19.A. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ 25.625. So this is the conversion of decimal to hexadecimal. So let's we move to another conversion, octal to decimal, octal to binary, octal to hexadecimal. So first we see octal to decimal. Octal, what is the base of octal? 8. What is the base of decimal? 8. So let's we take one example. 15 of octal number is converted to decimal. సో ఇచ్చిన 15ని మనము డెసిమల్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో ఓకే, సో కౌంట్ ఆఫ్ నంబర్ ఈజ్ 2. దిస్ ఈజ్ 8 పవర్ 0, 8 పవర్ 1. ఓకే, సో 1 into 8 పవర్ 1 ప్లస్ 5 into 8 పవర్ 0. సో క్యాలిక్యులేట్. 1 into 8 power 1 is nothing but 8 plus 5 into 8 power 0 is nothing but 1. I say in before videos, any number power 0 is always 1 only. Okay, so 1 into 8 plus 5 into 1 is nothing but 8 plus 5. 8 plus 5 enta 13. So the given 15 is now converted to decimal. So decimal manaki answer enti 13 is a decimal number. Octal to binary. So octal 8 to 2 convert cheyali manamu. So same example 15. So manaki 8421 కోడ్ ఉంది కదా. సో మనము 3 డిజిట్స్ తీసుకుందాము. 000 001 010 011 100 101 110 1. This is nothing but 0 1 2 3 4 5 6 7. So 15. What is the number of binary number of 1? So this is the binary number of 1, 0 0 1. సో మనము ఆక్టల్ కాబట్టి 3 బిట్స్ కో డివిజన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ 3 బిట్సే తీసుకున్నాను. సో మనకి హెక్సాడెసిమల్ అయితే 4th బిట్ కూడా అవసరం కాబట్టి ఈ 4th బిట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది నో నీడ్. సో 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 001, 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 101. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేమ్ పాయింట్ ఉందనుకో ఇక్కడ. ఇప్పుడు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఉండి మనకి ఇక్కడ 10 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ? సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ 1? 001. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ 5? 101. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ కి పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ 1? 001. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ 0? 3 zeros. సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఆక్టల్ టు హెక్సాడెసిమల్. సో మనం డైరెక్ట్ ఆక్టల్ నంబర్ నుంచి హెక్సాడెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేయరాదు. సో ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ని ఫస్ట్ బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేసి సో బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ హెక్సా టు ఆక్టల్ కూడా కన్వర్ట్ చేయడానికి రాదు. సో మనకి ఆక్టల్ టు హెక్సా, ఆక్టల్ టు హెక్సా, హెక్సా టు ఆక్టల్ డైరెక్ట్ కన్వర్జన్ చేయరాదు. సో దేన్నైనా సరే ఆక్టల్ టు బైనరీ, ఆక్టల్ టు బైనరీ, బైనరీ టు హెక్సా చేయాలి. ఇన్ కేస్ హెక్సా టు ఆక్టల్ అయితే హెక్సా టు బైనరీ, బైనరీ టు ఆక్టల్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎలాగో. సో ఆక్టల్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకోండి, ఏదైనా 6 3 తీసుకున్నాను. సో ఇది ఆక్టల్ నంబర్. సో దీన్ని మనము హెక్సాలోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్టల్ టు బైనరీ? సో బైనరీలో మనకి 6 వాల్యూ ఎంత? 110 110. సో నెక్స్ట్ 3 వాల్యూ ఎంత మనకి? 011 011. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ బైనరీలోకి కన్వర్ట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్.
సో బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే బైనరీని ఎన్ని బిట్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి? 4 బిట్స్. 1 2 3 4. 1 డివిజన్ 1 1 ఉంది, ఇంకా ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? 2 బిట్స్. లెట్స్ యాడ్ 2 zeros. సో ఇదొక బిట్, ఇదొక బిట్. సో ఇప్పుడు 0 0 1 1 వాల్యూ ఎంత? సో మనకి 4 బిట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బిట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనము. సో 8 మీన్స్ 8. సో ఇది అందరూ నేర్చుకోవాలి 8421 కోడ్ అనేది. సో ఏం లేదు, 8124 కోడ్ అంటే 1 0 అంటే 0, 1 అంటే 1 దగ్గర 1 పెడితే 1 వాల్యూ, 2 దగ్గర 1 పెడితే 2 వాల్యూ, 3 దగ్గర 1 పెడితే 3 వాల్యూ. సో అట్లా మనకి 15 కౌంట్ వరకే వస్తుంది. సో ఇది కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ 0 0 1 1 అంటే ఏంటి? 0 0 1 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3. So 0 0 1 1 again 0 0 1 1 is nothing but 3. So 3 3 is the conversion of given octal to hexadecimal. So hexadecimal values 0 to 9 capital ABCD kada. So 3 3 anedi in between 0 to 9 lone undi. So this is the conversions. So next we move to another conversion, hexadecimal to decimal, hexadecimal to binary, hexadecimal to octal. So ఇప్పుడు బేస్ 16 నుంచి వివిధ బేస్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఫస్ట్ హెక్సాడెసిమల్ టు డెసిమల్. సో 16 బేస్ నుంచి 10కి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ BAD. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ 0 to 9 A B C D E F. సో హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ ఇవే కదా, 0 to 9 క్యాపిటల్ AB. సో ఇందులో నుంచి ఒక వాల్యూస్ తీసుకున్నాను BAD అని. సో దీన్ని మనము డెసిమల్లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి గివెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. సో దట్ ఈజ్ 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2. సో B is nothing but 11. 11 into 16 square plus A is nothing but 10. 10 into 16 power 1 plus D is nothing but 13. 13 into 16 power 0. So ikkada chuddam next. So 11 into 16 square. So 16 square is nothing but 11. So ఇది కనిపిస్తలేదు కదా. So 11 into 16 square is nothing but 256 plus 10 into 16 power 1 is 16. So plus 13 into 16 power is 0 is 1. So what is the multiply of 11 into 256? It is 2816 plus 10 into 16 160 plus 13 into 1 13 2989. So let's check 2816 plus 160 plus 13. This is 9. This is 8, this is 9, this is 9. 2989 is the answer of, it is now converted to decimal. So the given, let's now we see how to convert the given hexadecimal to binary. So manaki 25A అనే హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని బైనరీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? బైనరీ కన్వర్జేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2? సో మనం హెక్సాడెసిమల్ కాబట్టి 4 బిట్ కౌంట్ తీసుకోవాలి. సో దట్స్ వై 8421 కోడ్ తీసుకున్నాను, 4 బిట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2? సో హియర్ 0 0 1 0. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2? 0 0 1 0. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5? 0 1 0 1 0 1 0 1. So what is the value of A? A is nothing but 10. So 1 0 1 0. So now it is converted into binary. So the given hexadecimal is now converted into binary. This is a simple conversion. Next we move to hexadecimal to octal. So మనకి హెక్సా నుంచి ఆక్టల్ కి డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి రాదు. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన హెక్సాడెసిమల్ ని బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేసి బైనరీ టు ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో చూద్దాం ఎట్లనో. సో ఫస్ట్ ఒక హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ తీసుకోండి, CAD. సో C is nothing but 12. What is the value of 12?
1100. What is the value of A? A is nothing but 10. 1010. What is the value of D? D is nothing but 13. 1101. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన హెక్సాని బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేసినాం. సో బైనరీ టు ఆక్టల్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో 3 బిట్స్కి డివిజన్ చేసి బైనరీ టు ఆక్టల్ వచ్చు కదా అందరికీ. సో 1 2 3 1 డివిజన్, 1 2 3 1 డివిజన్, 1 2 3 1 డివిజన్. సో ఆక్టల్లో ఇప్పుడు మనకి 3 బిట్సే ఉంటాయి. సో ఈ 4th బిట్ మనకి అవసరం లేదు. సో 110 అంటే ఏంది మనకి? 110 is nothing but 6. So what is the 010? 010 is nothing but 2. So what is the value of 101? 101 is nothing but 5. 101 is again 5. So what is the answer? 6255. So now the given hexadecimal is now converted to octal. So octal value manaki enti 0 to 7. సో ఈ ఇచ్చిన నంబర్స్ అన్ని 0 to 7 మధ్యలో ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ హెక్సాడెసిమల్ టు ఆక్టల్. సో దిస్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ టాపిక్.